میرے پیشے کا تقاضا تھا کہ میں کبھی آج کی حاصل کردہ معلومات پر تکیہ کر کے نہیں بیٹھ سکتا تھا۔ مجھے روزانہ تازہ سے تازہ معلومات درکار تھیں۔ ہنگامی حالات ہونے کی وجہ سے ہوائی اڈوں پر تبدیلیاں اتنی تیزی سے رونما ہوتی تھی کہ آج کی بات اگلے روز پرانی دکھائی دیتی تھی۔ ایک سکول رن آج یہاں موجود ہے تو اگلے روز اس کی منزل کے متعلق کوئی بھی حتمی بات نہیں کہی جا سکتی تھی۔ میری کوشش یہی رہتی تھی کہ میں نئی سے نئی اور اہم ترین معلومات حاصل کر سکوں، اور تازہ معلومات حاصل کرنے کی بہترین جگہ تھی فضائیہ کے کلب اور ہوٹلوں کے ڈانسنگ ہال۔ سنیچر کی رات خوبصورت ہوتی تھی۔ ہوٹلوں کے ڈانسنگ ہال اور کلبوں میں تال دھرنے کو جگہ نہیں ملتی تھی۔ قریبی شہروں کی خوبصورت مستقبل کے خواب دیکھنے والی بھارتی ناریاں اور مخصوص طبقہ کی نوجوان لڑکیاں بھی عموماً انہی ہوٹلوں میں زیادہ پائی جاتی تھی جہاں ان افسران کی آمد متوقع رہتی تھی۔ شراب کے نشے میں دھت بھارتی فضائیہ کے افسران اور ان کی بیگمات اکثر ڈپریشن سے نجات پانے کے لیے ایسے اول جلول بک جاتے تھے جن میں مطلب کی نہایت اہم بات موجود ہوتی تھی۔ میری خواہش پر پونم نے وہ ساڑی خصوصی طور پر پہنی جو میں نے اسے پہلی ملاقات میں پیش کی تھی۔ پونم کے ساتھ رات کو میں ایک ٹیکسی میں بیٹھ کر اس کلب کی طرف جا رہا تھا جو افسران کے لیے مخصوص تھا۔ مجھے اپنا تو علم نہیں کہ میں کیسا لگ رہا تھا، لیکن پونم کے متعلق یہ بات دھوکے سے کہہ سکتا تھا کہ وہ بھارت کی سب سے زیادہ خوبصورت کنیا لگتی تھی۔ جیسے ہی وہ میرا ہاتھ تھامے آفیسرز کلب میں داخل ہوئی، ہال میں بیٹھے تمام لوگوں کی نظریں اس کی سمت اٹھی۔ اسے دیکھنے والوں میں مرد بھی شامل تھے اور عورتیں بھی۔ ہوسناک نظریں، حاسد نظریں، رشک بھری نظریں، سبھی نظروں نے پونم کا احاطہ کر لیا تھا۔ ہمارے ایک کونے میں رکھی میز کے گرد بیٹھنے تک کچھ لوگ گردنیں موڑے ہمیں دیکھتے رہے۔ ان کی میلی نظریں پونم کو سمو لینا چاہتی تھی۔ مجھے تو بڑی لاج آ رہی ہے۔ پونم لوگوں کی طرف پیٹ کر کے بیٹھ گئی اور مجھے مزہ آ رہا ہے۔ میں نے مسکراتے ہوئے میز پر رکھا مینیو اٹھا لیا۔ چند منٹ کے بعد ہی ایک مؤدب پیرا ہمارے سر پر موجود تھا۔ میں نے پونم کی خواہش پر صرف کافی کا آرڈر دیا۔ کتنے قابل رحم ہیں بیچارے، اتنی سندر دیوی کو میرے ساتھ دیکھ کر یہ جلنے کے علاوہ اور کر ہی کیا سکتے ہیں۔ میں نے ان کی حالت زار پر تبصرہ کرتے ہوئے پونم سے کہا، ابھی بیڑے نے کافی لا کر رکھی ہی تھی کہ ڈانسنگ میوزک شروع ہو گیا۔ مختلف جوڑے اٹھ اٹھ کر ڈانسنگ فلور کی سمت جا رہے تھے۔ پونم نے کچھ نہ کہا، یوں لگتا تھا جیسے یہ ماحول اس کے لیے بالکل اجنبی ہو۔ ہمارے ساتھ والی میز پر دو کیڈٹس جنہیں شاید حال ہی میں کمیشن ملا تھا، شراب کے نشے میں اپنی اکلوتی پارٹنر کو چیخ چیخ کر اپنے کارنامے سنا رہے تھے۔ ان لوگوں کی شاید یہ مشترکہ محبوبہ تھی اور دونوں نشے کی حالت میں اس کے سامنے زیادہ نمبر بنانے کے چکر میں خاصی اہم نوعیت کی معلومات اگل رہے تھے اور میں بڑی دلچسپی سے انہیں نگل رہا تھا۔ پونم نے کئی مرتبہ بے چینی سے پہلو بدل کر اپنی بیزاری کا اظہار کیا، لیکن میں نے جان بوجھ کر اسے نظر انداز کیے رکھا۔ اچانک جیسے سارے حال کو سکتا ہو گیا، ایک عجیب و غریب شخصیت دروازے سے اندر داخل ہو رہی تھی۔ ایک لمبا تڑنگا رشی داخل ہو رہا تھا۔ شدید سردی کے موسم میں بھی اس کے جسم پر کپڑے کی صرف دو چادریں تھی، ایک جو اس نے پہن رکھی تھی اور دوسری اس نے اپنے جسم کے گرد لپیٹ رکھی تھی۔ آرکیسٹرا خاموش تھا۔ اس کے پاؤں میں بہنی کھاؤں کی آوازیں ہی سناٹے کو مجروح کر رہی تھی، ورنہ تو سارے ہال نے سانس روک رکھا تھا۔ اس نے اندر گھستے ہی زور سے پکارا، اولک نرنجن، مہاراج آ گئے، بھگوان آ گئے، پرماتما آ گئے۔ مختلف آوازوں کی بھی بناٹ سنائی دینے لگی۔ فراڈ ہے سالہ، ایک دم فراڈ۔ شرابی کیڈٹ جس نے سارے حال کے ساتھ ہی چپ سادھ لی تھی اچانک چلایا۔ جہاں جہاں اس کی آواز پہنچی لوگوں نے خونخوار نظروں سے اسے گھورا۔ مردوں سے زیادہ عورتیں اس کی طرف گھور رہی تھیں۔ سادھو کے حال میں داخل ہوتے ہی لوگ مختلف کونوں سے اٹھ اٹھ کر اس کی قدم بوسی کرنے لگے۔ ان میں زیادہ تعداد ان نیم برینہ لڑکیوں کی تھی جو خاص طور سے سنیچر کی رات کو یہاں آیا کرتی تھی۔ کیڈٹ کی بات ختم ہوتے ہی اچانک باہر کوٹر پر بیٹھا ایک نوجوان جو خود بھی کوئی آفیسر دکھائی دیتا تھا اس طرف بڑھا۔ اس نے تیزی سے آگے بڑھ کر اسے گریبان سے پکڑ کر جھٹکا دیا، کیا بکتے ہو؟ وہ غصے میں چلایا۔ شراب نوشی سے اس کی آنکھیں دہکے ہوئے انگارے دکھائی دے رہی تھی۔ رک جاؤ بالغے! اچانک سادھو مہاراج چلایا اور یوں لگا جیسے دونوں پر سحر طاری ہو گیا ہو۔ وہ بڑے پروکار انداز میں چلتا اس میز کی طرف آیا۔ شانتی شانتی! اس نے ہاتھ اٹھا کر دونوں سے نظر ملائے بغیر بڑے پرسکون لہجے میں کہا۔ حملہ آور نے غصے سے کچھ کہنا چاہا پر بوس نے، شانت رہو بالغے، اس پر کردو تنتری کا راج ہے، پرماتما اس کی رکشا کرے گی۔ سادھو نے اس کی بات کاٹتے ہوئے اسے واپس جانے کا اشارہ کیا۔ آنند بانو! اس نے اچانک آرکیسٹرا کی طرف دیکھ کر زور سے چلاتے ہوئے کہا، رگھوپتی مہاراج دیانند جی کی جے! سارے ہال نے نعرہ لگایا اور دوسرے ہیلا میں آرکیسٹرا حرکت میں آ گیا۔ ناچنے والوں میں جوش و خروش مہاراج کی آمد سے بڑھ گیا تھا۔ بڑا ہی جان خیز منظر تھا۔ تھار کتنے جسموں کا شیطانی رقص اپنے روج پر پہنچ چکا تھا۔ مہاراج نے حسب عادت گردن جھکا لی، پھر وہ اچانک مڑا اور میرے سر پر پراجمان ہو گیا۔ پونم نے اپنے قریب آ کر اٹھ کر اس کے پاؤں چھو لیے۔ مجھے بھی بعد النخواستہ اس منحوس عمل کو دہرانا پڑا۔ اس نے ہمارے کندھوں پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، کلیان ہو اور ہمارے
सामने पराजमान हो गया। मैंने दिल ही दिन में न जाने कितनी गालियों से दे डाली। उसके यहाँ आते ही मेरे करीबी मेज वालों का सिलसिला गुफ्तगू बंद तो नहीं हुआ था, अलबत्ता उसमें पहले वाली सरगर्मियां बाकी नहीं रही थी, क्योंकि उनकी महबूबा भी हॉल में मौजूद दर्जनों खूबसूरत लड़कियों की तरह महाराज दयानंद स्वामी के गिर्द घेरा डाले खड़ी थी। न जाने ये कम वक्त क्या शय थी जिसे देखते ही लड़कियां ऑफिसरों की बगलों से निकलकर उसके पाँव में आ बैठती थी। कोई उसके पाँव दबाती और कोई उसके चरणों में बैठ जाती। मेरे सामने तस्वीर के दोनों रुख थे। इंडियन इंटेलिजेंस को भी बखूबी उस बात का इल्म था कि ऐसी जगहों का रुख गैर मुल्की जासूस जरूर करते हैं। उसके अलावा भी वो लोग अपने शराबी और बदकिरदार अफसरान को अपने ज़ेरे निगरानी रखते थे और ऐसे मुकामात पर जरूर मौजूद रहते थे। स्वामी दयानंद को देखते ही न जाने क्यों मेरे दिल से एक ही आवाज़ उठ रही थी, उसका ताल्लुक जरूर इंटेलिजेंस से है। अब उसकी अपने नज़दीक तशरीफ आवरी को भी मैंने कोई अच्छा शिकवान नहीं जाना था। खूबसूरत औरतों का उसके गिरदा गिर्द झिमकता देखकर मुझे ये अंदाजा तो हो चला था कि वो किसी किस्म का भगवान है। ऐसे परमात्मा का पूनम ऐसी खूबसूरत कन्या के नज़दीक पराजमान होना भी समझ में आ सकता था, लेकिन ये बात भी मेरे पेश नज़र थी कि मैं पहली मर्तबा यहाँ आया हूँ और वो भी एक खूबसूरत लड़की के साथ। उन हालात में भारतीय इंटेलिजेंस मुझे चेक न करने का सवाल ही पैदा नहीं हो सकता था। स्वामी दयानंद की आमद मेरी मेज पर मामूल के मुताबिक हरगिज़ नहीं थी। मुझे उसका बखूबी एहसास था। मैं भी मुहतात होकर बैठ रहा, खुद को उससे ला ताल्लुक जाहिर करके खामखा मुसीबत को दावत नहीं देना चाहता था। मैं भी उस पर मिटा जा रहा था और उसकी अपने पास आमद को सौभाग्य गर्दान रहा था। मेरी शदीद ख्वाहिश पर महाराज ने मेरी तरफ से सूम रस पीना कबूल कर लिया था। हॉल में मौजूद खासे लोग तो पहले ही पूनम की वजह से मुझसे हसद कर रहे थे। अब महाराज की आमद ने मुझे उनकी नजरों में गैर मामूली अहमियत दिला दी थी। जितनी देर महाराज बैठे रहे उन्होंने बमुश्किल चंद बातें ही अपनी तरफ से की थी, वरना तो वो ज्यादातर लोगों की बातों का जवाब ही देते रहे थे। मुख्तलिफ औरतें बारी बारी उनके चरणों में बैठ जाती। स्वामी जी अपनी पसिया में गर्क हो जाते और अचानक झुक कर कोई बात उसके कान में कह देते। औरत बात सुनकर उठती, उनकी कदम बोसी करती और उल्टे पांव अपनी कुर्सी पर वापस चली जाती। तुम बहुत खुश किस्मत हो बालिके, उसने अचानक मेरी तरफ नजरें दौड़ाई। एक लम्हे को तो मुझे जबरदस्त जहनी झटका लगा। जरूर उसकी नजरों में कोई मकनातीसी कुव्वत पोशीदा थी, लेकिन अपनी कुव्वत इरादी को बरवकार लाते हुए दूसरे ही लम्हे मैंने अपनी हालत पर काबू पा लिया। सुंदरी को साथ लेकर हमारे आश्रम में आना, महागुरु तुम्हें अपने दर्शन देंगे, उसने फिक्र मुकम्मल करते ही नजरें झुका ली। हमारा सौभाग्य महाराज, हम सर के बल आएंगे, पूनम ने नजरें झुकाते हुए कहा। ओ किस्ट्रा थोड़ी देर के लिए रुक गए। महाराज भाषण देने वाले थे। फिर स्वामी जी का भाषण शुरू हुआ। भाषण क्या था? लघवियात का मजमुआ था। वो अपने विचारियों को जनसी आजादी का सबक दे रहा था और शरीर को फना करके आत्मा की आजादी का रास्पुटीन फार्मूला रामायण और गीता के मुख्तलिफ श्लोकों की मदद से सुना रहा था। जैसे ही उसका भाषण खत्म हुआ, लोग फिर सजदे में गिर गए और स्वामी दयानंद महाराज शांति और कल्याण का राग लापते वहाँ से पधार गए। उनके जाते ही नई मुसीबत आ गई। अब लोग हमारे गिर्द इकट्ठे होकर हमें दिहाई दे रहे थे, क्योंकि महाराज हम पर खास तौर पर दयाल हुए थे। उनके ख्याल में हम दोनों में से किसी में जरूर कोई गप्त शक्ति समाई थी जिसने महाराज को खास तौर से हमारी तरफ मुतवज्जे किया था। जब पढ़े लिखे हिंदू तबके का ये हाल था तो जाहिल अवाम के नजरियात का अंदाजा आप खुद लगा लीजिए। मैंने दिल ही दिल में उनकी जहनी पस्ती पर लानत भेजी और उन कैडेट्स की तरफ मुतवज्जे हो गया जो स्वामी जी के जाते ही अपनी मुश्तरका महबूबों को गालियां देने लगे थे, जिसने महाराज को देखते ही तोते की तरह उससे आंखें फेर ली थी। फ्रॉड है साला, एकदम फ्रॉड। मैं उसे खूब जानता हूँ। अभी उसका लेक्चर जारी ही था कि अचानक दो तीन नौजवान मुख्तलिफ मेजों से उठे और उस पर पल पड़े। अपने साथी को पिटता देख कर उसका दोस्त भी मुकाबले पर उतर आया और वहाँ वो धमा चौकड़ी मची के खुदा की पनाह। मैंने पूनम का हाथ पकड़ कर उसे बाहर ले गया। रात के तकरीबन 12 बज रहे थे। क्लब के बाहर 2-3 खाली टैक्सियां खड़ी थी। हम घर रवाना हो गए। पूनम और मैं दोनों अपने आप को उस बदशगुनी का बाइस जान रहे थे। तुम्हें तो बोर ही किया यहाँ लाकर, मैंने उसका हाथ थामते हुए कहा। अरे नहीं तो मैं तो खुद शर्मिंदा हो रही थी कि शायद मेरी वजह से, तुम्हारी वजह से एक क्लब तो क्या 2 मुल्कों के दरमियान जंग छिड़ सकती है। मैंने उसकी आंखों में झांकते हुए फिक्र मुकम्मल कर दिया। उसके शर्मा जाने की अदा पर बेइख्तियार मर पिटने को जी चाहा। घर पहुंचने तक हम दोनों एक दूसरे में खुए रहे। मेरे जाने का मकसद काफी हद तक हल हो चुका था। मुझे वहाँ मुख्तलिफ लोगों के आपस में बहसों मुबासे से कुछ नई बातों का इल्म हुआ था जो कहने वालों की नजरों में तो कोई अहमियत न रखती थी, लेकिन उनके मेरे मुल्क के नजदीक क्या अहमियत होगी उसका अंदाजा मैं बखूबी लगा सकता था। पूनम के करीब का एहसास इतना सर दर्द अंगेज था कि मैं शायद उसकी कैफियत को बयान न कर पाऊँ। जब वो मेरे हमरा होती तो मेरा मान बढ़ जाता था। वापसी पर नहर के करीब से टैक्सी गुजरी तो मैं चौंक उठा। ये नहर हवाई अड्डे के करीब से गुजरती थी और शायद हिफाजती इक़दामात की गर्ज से वहाँ आर्मी डिप्लॉय हो रही थी। सारी रात मेरे जहन में नहर और उसके इर्द गिर्द का इलाका घूमता रहा।
हवाई अड्डे के गिरदा गिर्द ऐसे दिफाई हिसार का इल्म जरूर था। मुझे बेचैनी से सुबह का इंतजार था ताकि इस सिलसिले में कोई लायामल तरतीब दे सकूं। अगले रोज छुट्टी थी। सुबह मेरी तजवीज पर सब ने नहर के किनारे पिकनिक मनाने का प्रोग्राम बना लिया। हालांकि सुबह मैंने माता जी को ये तजवीज पेश कर दी थी, वो तो सुनते ही खुल उठे। बेटा, तुम्हें तो भगवान ने हमारे लिए उतार बनाकर भेजा है। जल पूजा तो हमारा धर्म है, लेकिन प्रकाश के बाबूजी न जाने किस मिट्टी के बने हैं। पिछले साल भर से मुझे नहर का मुंह नहीं देखने दिया। उन्होंने मेरे सर पर हाथ फेरते हुए कहा, मेरा मकसद सिर्फ यही नहीं था कि उन लोगों की मौजूदगी में मुझे वहाँ काम करने का मौका मिल जाएगा, बल्कि मैं ये भी चाहता था कि मेरी मौजूदगी में वो लोग इतने मसरूफ रहें कि उन्हें मेरे बारे में सोचने की फुर्सत नसीब न हो। जिंदगी से अपने हिस्से की नुसरतें हासिल करना हर इंसान का फर्ज है, लेकिन वक्त ने कभी उन्हें इतनी मोहलत न दी थी कि बाबूजी उन्हें इस तरह घुमा फिरा लाते। एक अरसे से माता जी उन्हें वैष्णो यात्रा के लिए कह रही थी, लेकिन वो हर मर्तबा बात गोल कर जाते। सिर्फ इसलिए नहीं कि बकौल उनके इन्हें ऐसी फजूलियात से नफरत थी, बल्कि उसका बड़ा सबब पैसे का ना होना था। अब उनके लिए जहाँ एक बाइज्जत जिंदगी गुजारने के मौके मैसर थे, वहाँ उन्हें मुझ जैसा धर्म पुत्र भी मिल गया था, जो जबरदस्ती उनकी झोली में उनके हिस्से की खुशियाँ डाल रहा था। जब कभी मैं उन लोगों को फिल्म या किसी दूसरे तफरीह प्रोग्राम की तजवीज पेश करता तो बाबूजी जज्बाती हो जाते। मुझे उस बूढ़े कम्युनिस्ट पर बड़ा रहम आता और उस बात का यकीन होने लगता कि कुदरत ने बिला वजह मुझे उन लोगों से नहीं टकराया। शायद अब खुदा को उन्हें कुछ सुख देना ही मकसूद था। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कर दें एंड शेयर करें दोस्तों के साथ। कमेंट करके हमें बताएं कि आज की वीडियो आपको कैसी लगी, और इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि इस तरह की वीडियो आपके पास आसानी से पहुँच सके।